Good morning, dear students. How are all of you? I hope that all of you will be fine. In the previous lecture, yesterday, we have made the discussion over the modes of the acquisition of the membership in a company. Okay, so today we are going to discuss another important part of that very chapter, that is the who may be the members, or in other words, who are the persons who may become the members of a company. ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦ ਪਰਸਨਸ ਹੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਵੈਲਿਡ ਕੰਟਰੈਕਟ, they are taken to be also eligible to be the members of the company. So generally speaking, all the persons who are competent to enter into contract may become a member of a company. So far as section 11 of the contract act is concerned, it makes that a person who is competent to contract, a person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject. Okay, and next, he should possess the sound mind. ਉਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਪਰਸਨ ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡਲੀ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ not have been disqualified by any law for the time being in force relating to the making the contract. Okay, he should have not been disqualified by any law. Okay, so the minors, it should be remembered that although minors cannot be the members of a company, but the transfer of fully paid up shares may be made to them. ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਮਾਈਨਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ he may be beneficiary but he cannot be saddled with the liabilities. ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਈਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। therefore transfer of the fully paid up shares in favor of the minor on the basis of the transfer deed signed by his natural guardian or legal guardian is perfectly a valid one, but it should be permitted by the articles of the association in express terms. Okay, the articles of the association of the company should not forbid such kind of the registration of transfer. Okay, likewise allotment of the shares to the minor is also valid one if the shares are fully paid up. Okay, so transfer of the shares in the name of the minor is also valid, as well as the allotment is also valid if they are fully paid up. So condition being that all the shares which is going to be given to the or allotted to the minor or is going to be transferred in his name should be fully paid up. So in these circumstances he may be a competent transferee. Next one is the insolvent. Insolvent may not become the member of the company, but if an existing member of the company has become insolvent, he shall remain a member so long as his name is on the register of the members. ठीक है जी। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਫਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡੀਮਡ ਟੂ ਬੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਨਲੈਸ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ।
So body corporate, corporation being a body corporate or a company being the legal person may become the member of another company by owning the shares in that company if it is so authorized by the memorandum or the articles of that company's association. Okay, so if it has been allowed by the memorandum of association, articles of the association of the company who wants to become the member of another company, another company's member. Okay, so in these kind of the circumstances he may be, or sorry, it may be member of another company. ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਦ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਡ ਬੋਡੀ ਔਰ ਨਾਟ ਅ ਲੀਗਲ ਪਰਸਨ ਐਂਡ देयरफॉर it doesn't have its own independent name become can not so become the member of the company, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ entitled to be member of the another companies. Okay, its partners may however become the joint shareholders of the company and their name be entered in the register of the members. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਟ देयर इज़ एन एक्सैप्शन टू द रूल प्रोवाइडेड एज इन सैक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है जी, सो ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅ ਨॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ऑफ द एक्ट can become the member of another company provided it is so authorized by the memorandum to invest into the shares of the other company। ठीक है जी, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਫੋਰਨਸ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ, foreigners as the members of the company. A foreigner or the NRI may take shares in the Indian company and become a member with the general or the special permission of the Reserve Bank of India under the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act of the 1973। ठीक है जी, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, NRI ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1973 ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਇਨ ਦੀ ਈਵੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਦ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਏਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਸਟੈਲਿਟੀਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਦੀ ਸੈਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਸਨ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਆ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, when a member transfer all his shares to the another person and the transfer is registered in the company in his name shall be removed and consequently he will not be no more the member of the company। okay, he shall however remain liable as a contributory if the winding up of the company commences within the 1 year of the cessation as a member। ठीक है जी, ਜੇਕਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਲਾਇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਇਬਲ ਰਹੂਗਾ ਜੇਕਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਸਧਾਰਨ ਰੂਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਅਨਪੇਡ ਕਾਲਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੁਛ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੇਡ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਮੇਡ ਕਾਲ on him to pay the balance amount of the unpaid shares and he has not consequently paid, and in consequence of the non-payment of the call on the ground of the valid call that is made by the company, his shares may be either forfeited, okay, or sold by the company to enforce the lien for the unpaid calls. In such kind of the circumstances, his membership will come to an end. Okay, the membership of the person has to be seized over here. ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਰਫੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰੈਂਡਰ। ਸਰੈਂਡਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੋਲੰਟੈਰੀਲੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਰੈਂਡਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਦੇਖੋ, ਵੈਨ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਰੈਂਡਰਡ ਬਾਈ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ੈਲ ਸੀਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਵ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ, ਅਨਪੇਡ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰੂਪ ਹੈ ਫੋਰਫੀਚਰ ਦਾ। ਫੋਰਫੀਚਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰੈਂਡਰ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਟ ਇਨ ਬੋਥ ਆਫ ਦੀ ਕੇਸਿਸ ਆਈਦਰ ਦੀ ਫੋਰਫੀਚਰ ਔਰ or the surrendering of the shares, there is a termination of the membership of the shareholder in respect of the company. Okay, so next is the redeemable shares. If a person has a redeemable preference shares in his hands, means he is the shareholder of these kinds of the redeemable preference shares have the valid